বইটি কি গতকাল পড়া হয়েছিল? Was the book read yesterday? বইটি কি গতকাল পড়া হয়নি? Wasn't the book yesterday? দরজাটি কি সকালে খোলা হয়েছিল? The door was opened in the morning. দরজাটি সকালে কি খোলা হয়েছিল? Wasn't the door opened in the morning? দরজাটা কি সকালে খোলা হয়েছিল। হয়েছিল, হয়নি তো বলেনি, হয়েছিল। দরজা খোলা হয়েছিল। Wasn't Was the the door? Was the door? Was the- Was the door? Was the door opened in the morning? Open in the morning? Was the door open in the morning? এক্সপ্রেশন নাই কিন্তু, মানে প্রশ্নতে এক্সপ্রেশন নাই আর উত্তরের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপ্রেশন নাই। প্রশ্নটা কিভাবে করতে হবে দেখো, দরজাটা কি সকালে খোলা হয়েছিল? কিভাবে প্রশ্ন করতে হবে? দরজাটা কি সকালে খোলা হয়েছিল? আনসারটা কিভাবে দিতে হবে? So, was the door open in the morning? Was the door opened in the morning? Was the door opened in the morning? Was the door open in the morning? তাহলে এক্সপ্রেশন কিন্তু থাকতে হবে, তাই সহজভাবে আমি বলি। ইংরেজিতে তুমি যদি এক্সপ্রেশন না দাও, কি না দাও? Expression. তুমি কোশ্চেন করতেছো, এক্সপ্রেশন দিতে হবে। তুমি যখন বাংলাতে কোশ্চেন করবা সেক্ষেত্রে এক্সপ্রেশন দিতে হবে, ইংরেজিতে অবশ্যই। Was the door opened Was the door in the morning? open in the morning? আবার বলো। Was the door opened in the morning? Was the door opened in the morning? Was the door open in the morning? Okay, fine. Next question. বাড়িটি গত বছর রং করা হয়েছিল। The house has been sold last year. বাড়িটি গত বছর রং করা হয়েছিল। The বাড়িটি house- গত বছর রং করা হয়েছিল। The house was painted last year. বাড়িটি গত বছর রং করা হয়নি। The house wasn't painted last year. The house wasn't painted last year. The house Wasn't painted last year. Last year. Okay, next. বাড়িটি কি গত বছর রং করা হয়েছিল? Wasn't the house painted last year? বাড়িটি নেগেটিভ, আবার কিন্তু তুমি নেগেটিভে ভুল হয়ে যাচ্ছে। বাড়িটি কি গত বছর রং করা হয়েছিল? বাড়িটি কি? Was the house painted last year? Was the house painted last year? Was the house painted last year? Okay. বাড়িটি কি গত বছর রং করা হয়নি? Wasn't the house painted last year? Okay, so এই এক্সপ্রেশনটা কিভাবে দিতে পারি? তুমি কোশ্চেনটা আবার পড়ো, শুনতে হবে। গত বছর কি বাড়িটা রং করা হয়নি? হ্যাঁ, তাহলে দেখো এবার কিন্তু ঠিক আছে। গত বছর কি বাড়িটি রং করা হয়নি? Wasn't the house painted last year? Wasn't the house painted last year? Wasn't the house painted last year? Okay, next. দরজাটি সকালবেলা খোলা হয়। The door is opened in the morning. The door is opened in the morning. The door is opened in the morning. কিভাবে বলতে হবে তাহলে বলো? দরজাটি সকালবেলা খোলা হয়নি। The door isn't opened in the morning. The door isn't opened in the morning. The door isn't opened in the morning. Next. দরজাটা কি সকালবেলা খোলা হয়? Is the door open in the morning? দরজাটা কি সকালবেলা খোলা হয়নি? Isn't the door open in the morning? এক্সপ্রেশন কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে কম পাচ্ছি। দেখো এটা হচ্ছে যে তুমি শুধুমাত্র আমরা ট্রান্সলেশন করছি না, একই সাথে আমরা এক্সপ্রেশনটাকে নিয়ে আসতে হবে। আবার বলছি কিন্তু if you want to talk in English then you have to use expression. You have to use Expression. Okay? Okay, কোশ্চেনটি আবার করো, উত্তরটি আবার দাও, এক্সপ্রেশন দিয়ে করো। দরজাটা কি সকালবেলা খোলা হয়? The door. Again. দরজাটা কি সকালবেলা খোলা হয়? Is the door open in the morning? Is the door open in the morning? Is the door open in the morning? Okay, তাহলে তুমি ওদিকে একটু এমন ভাবে মাথায় একটু ঝুঁকে দিয়ে এবং ঠান্ডা মাথায় তুমি জিজ্ঞেস করবা, Is the door open in the morning? Is the door open in the morning? Is the door open in the morning? Okay, next. কাপড়গুলো প্রতি শুক্রবার ধোয়া হয়। The clothes are washed every Friday. The clothes are washed every Friday. So we will say firstly, the clothes are washed every Friday. Clothes are washed every Friday. Okay, next. কাপড়গুলো প্রতি শুক্রবার ধোয়া হয় না। The clothes aren't washed every Friday. Good. Next. কাপড়গুলো কি প্রতি শুক্রবার ধোয়া হয়? Are the clothes washed every Friday? Good. কাপড়গুলো কি প্রতিদিন ধোয়া হয় না? Aren't the clothes washed every Friday? এবার বাড়িটি বিক্রি করা হয়েছে। The house has been sold. বাড়িটি বিক্রি করা হয়েছে। তাহলে এটা আমরা
কোন টেন্স দিয়ে করছি? এটা আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট দিয়ে। বাড়িটি বিক্রি করা করা হয়েছে। The house has been sold. The house has been sold. Good. Next. বাড়িটি বিক্রি করা হয় না। The house hasn't been sold. The house hasn't been sold. The house hasn't been sold. Okay, next. বাড়িটি কি বিক্রি করা হয়েছে? Has the house been sold? 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 Okay, next. বাড়িটি কি গত বছর বিক্রি করা হয়নি? Hasn't the house been sold? গত বছর হয়েছে। গত বছর তো তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট দিয়ে বলতে পারো না। গত বছর ব্যবহার করা যাবে। রিসেন্ট কোনো টাইমের কোনো ঘটনা সেটা। তাহলে আবার কোশ্চেন করো। বাড়িটি কি বিক্রি করা হয়নি? Hasn't the house been sold? Hasn't the house been sold? কি বলতে হবে? Hasn't the house Hasn't the house been sold? Hasn't the house been sold? Okay. Hasn't the house been sold? Okay. Next, question for last question. বাড়িটি রং করা হয়েছে। The house painted. The house is painted. Wrong. হয়েছে। The house has been painted. The house has been painted. The house has been Painted. Okay. তাহলে প্যাসিভ দিয়ে কথা বলাটা বলে একটু কেমন টাফ লাগে না? প্যাসিভ ইউজ করতে বলে বের হবে। ওকে, তুমি যাও। ওকে। তাহলে দেখো তোমাদের কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে। ভুলগুলো কোথায় কোথায় হয়। প্রথমত হচ্ছে প্যাসিভ বুঝতে হবে। আমরা যদি প্যাসিভটা ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু কথা বলাটা আমাদের ইজি। যারা প্যাসিভ ভালো বোঝে তাদের পক্ষে কিন্তু ইংলিশে করা সহজ। অ্যাক্টিভ প্যাসিভ এর মধ্যে আমি এই ব্যাপারটা কি অ্যাক্টিভ কিনা, এই ব্যাপারটা প্যাসিভ কিনা এটা আমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। ওকে, we have to understand is it passive or is it active, এটা কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে হবে। তাহলে কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে আমরা শুধু অ্যাক্টিভ প্যাসিভই নয়, প্যাসিভে আমরা দিয়ে প্র্যাকটিস করছি। কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে আমাদের এক্সপ্রেশনটা আরো একটু নিয়ে আসবে। ওকে, সো আগামী ক্লাসে আমরা এই প্যাসিভের একদম শেষ করে ফেলবো। আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং টুডে। আল্লাহ হাফেজ।